Good evening, everyone. Uh, we all have started living into new normal, but still, all of us have something in common, little bit of fear. અને આજે લાઈફ વિધાઉટ ફિયર એના પર ચર્ચા કરવાના છીએ આપણે with our very own Sanjay Raval. Before I invite our triple ID chairperson Ranna Parikh, એ પહેલા હું અમારા ટ્રિપલ આઈડી પરિવાર ગુજરાત પરિવારનો આભાર માનીશ જે સુરત, બરોડા, રાજકોટ, ચરોતર અને ભરૂચ ચેપ્ટર સેન્ટરે આમાં ખૂબ જ સહયોગ આપ્યો છે. Before I move on, I like to ask Ranna to please share her thoughts on this. Ranna, over to you. Thank you so much, Devdutt. A very, very good evening to all of you. Today's topic and today's speaker, what can I say? A life without fear. That sounds absolutely wonderful and almost unbelievable. We all go through a whole lot of fears, a whole lot of uncertainties which lead to fear. But those are things that we need to be, are hoping Sanjay will kind of take care of it today. This topic actually took me back a lot of years ago when I was a student of architecture and I read the book Fountainhead by Ayn Rand. Now that is a fabulous book anyways, but more than that, the book after that, a book called Atlas Shrugged. Now this was a book, it was like a mystery story, koino khoon natu thayu ema, but it was about some murder and rebirth of man's spirit, the human potential at its best. In that book, the main person, the main hero of the book, the main protagonist of the book was described to have a face without pain, fear, or guilt. Even today, I seek to see that face everywhere. That I'm still seeking that face. Today, Sanjay Pai is going to take care of one part of it, the fear. So thank you, Sanjay Pai. Our committee member, of course, Snehal Joshi, he is going to introduce him further. Now, for my gratitude. I am truly, truly privileged to be chairperson of such a fabulous chapter, with a committee ready to take with new ideas and to make sure that both our members and our term partners are engaged in a meaningful manner. Having said that, I invite all of you, my extended family in a way, to come forth with new suggestions. Thank you, Snehal, for bringing in Sanjay Bhai to our Triple ID family. Of course, I must mention our diamond term partners, Mr. Shashidharan, Saket Shah, Lata Sharma, Bhaumik Shah of Sera, Mahesh Dalwadia, and Pratik Koka of Nexian. Our platinum partners, Devendra Patel of Veneer World, Neerav Thakkar of All About Living, Sujal Khandwala of Bala's Office Furniture, Mitul Shah of Inner Engineering, and our gold term partners, Praveen Patel of Darshan Hardware, Dhaval Shah and Arjav Shah of Prisha Illumination, Hemant Shah of Evershine Marbles, Vinod Arora and Ujjwal Arora of Drape Shop, Hardik Shah of Future Solutions Group, Prakash Goel of Superwin UPVC, Preeti Bhatt of Metrica Modular, and Ashish Shah of Flow Dynamics. Even as I say their names, there is a feeling of love and family for all these people who have supported us for the entire event, entire term. So a lot of us have gone through our emotional ups and downs, constant fear being the core of it. Fear of the unknown virus, fear of the future, of our careers, fear for our carigars and whatnot. So I think without any further ado, let me give it back to Devdutt, who will then introduce further Snehal, who would move on to introducing Sanjay Pai. So welcome Sanjay Pai and welcome everybody at Triple ID. સ્નેહલ જોશી 12 વર્ષથી સતત ટ્રિપલ આઈડી અમદાવાદના બેકબોન તરીકે કામ કરતું વ્યક્તિત્વ અને મારો ખાસ મિત્ર. વી ઓલ આઈ થિંક અમે બે જણા જોડે જ જોઈન કર્યું ટ્રિપલ આઈડી.
before I invite Snehal on this platform, બધા જ participants ને કહેવાનું કે તમારા question answers આને લગતા please share with us so we can discuss more with Snehal and Raval Sahib જોડે discussion અમે લોકો આગળ કરી શકીએ. Snehal, over to you. All yours. Stage is all yours. Thank you, Devdutt. Good evening, everybody. Good evening, Sanjay bhai. I am privileged to introduce today's speaker, Mr. Sanjay Raval. Sanjay Menaben Raval is the name by which he loves to be known as. He is a well-known Gujarati speaker on fearless life and personality development. He has an ability to deliver original and useful insights via daily routine examples. His seminars, videos have been seen by more than 1 crore people on social media in last 1 year. It's a big number, Sanjay bhai. Sanjay Raval's social media post reaches billion. For nearly 5 years, lot of well-known organizations, schools, and other companies invite him for the seminars on the fearless life and personality development. His books, Now I Feel Better Than Before and I Like It, You Also Like It, have been sold more than 110,000 copies all over India. And his third book, Fearless Life, which is very aptly today's title, is going to come. And we all are really keen to, get the books on the stand and get it online and our hands on that book, so we can just, relish that thing. His mission is of his life is to motivate students and make them believe in themselves and promote more and more reading and exercise, because he has his own experience that these two things have shaped him a lot. He has conducted more than 1,380 seminars till date, and more than 30 lakh people have been attending him. And he has a very nice dream of making very lovely schools and a lot of other dreams, but not taking much of the time. I will hand over to Sanjay bhai. Sanjay bhai, namaste, and we welcome ટ્રિપલ આઈડી પરિવાર તરફથી તમારું સ્વાગત છે અને ખૂબ આભાર તમારો સમય આપવા બદલ અમને. અને નાઉ ધ સ્ટેજ ઇઝ ઓલ યોર, સંજય ભાઈ. થેન્ક યુ સ્નેહલ ભાઈ. થેન્ક યુ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયન ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનર ની જે આખી ટીમ છે કે એમને એમ લાગ્યું કે આ માણસ આપણને કંઈક વાત કરશે તો મજા આવશે, એટલે જે લોકોએ મને સિલેક્ટ કર્યો એ લોકોનો આભાર. કે મને જનરલી ભણેલા ગણેલા લોકો બોલાવતા નથી, ઓછા બોલાવે છે કે હું બહુ રફ બોલું છું. Professionally I am not a speaker, I am a hardcore businessman, but though I have done more than 1500 seminars અને 2000 સેમિનારના ફોર્મ પડ્યા છે. YouTube પર 1 કરોડ લોકો જ્યારે આપણને જોતા હોય ત્યારે એમ થાય કે હાલ આપણી વાતમાં તો દમ છે, ઠોકે જાઓ, ચાલુ રાખો. અને એટલે હું બોલું છું. પણ આજે મને બહુ જ ખુશી છે કે મારું જે ડ્રીમ હતું કે આઈ વોન્ટ ટુ બી આર્કિટેક્ટ, હું થઈ ના શક્યો, પણ આવા સરસ મજાના આર્કિટેક્ટ લોકો સામે મને બોલવા મળશે એવું મને જીવનમાં ક્યારેય ખબર નહોતી. અને આ તો જીવનની મજા છે કે સાલા સ્કૂલ કોલેજમાં શું ભણાવે કે ધ્યેય ઊંચો રાખો, એટલે મંગલ પર ઘર બનાવવું છે, બની જાય, બાપાનો માલ છે. અહીં અમદાવાદમાં ભાડે નથી મળતું. આપણે મંદિર જતા હોય ને કૂતરું બટકું ભરી જાય, આપણે ક્યાં બટકું ભરવા ગયા હતા? પ્રેમ આપણે કરીને લગ્ન બીજો કરી જાય. લાઈફ ઇઝ ટોટલી અનપ્રિડિક્ટેબલ. અને એટલે અત્યારે બધામાં ફિયર કેમ છે? કોરોના વાયરસ આવશે આપણને ખબર જ નથી. આપણે 1 મહિના પહેલા ખબર નથી કે આપણે આવી રીતે વાત કરીશું. તો વી આર હિયર. તો વોટ ઇઝ લાઈફ? એટલે 5% લોકો જીવનમાં જે નક્કી કરે ને એ જ પ્રમાણે જીવન જીવે એ સક્સેસનો પાથ નથી, પણ 95% લોકો નક્કી કરે ને ન થાય છતાંય સરસ જીવે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ લાઈફ. આપણું આખું કન્ડિશનિંગ જ ખોટું થયું છે. આપણને બધા સ્પેલિંગ જ ખોટા સમજાય. પૈસા અને સેક્સમાં તાકાત હોત તો બૌદ્ધ અને મહાવીરે છોડ્યા જ ના હોત, ધો ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. પણ પાયાની વાત ખબર નથી કે 5000 વર્ષની સંસ્કૃતિ વાળો આ દેશ, સનાતન સંસ્કૃતિ વાળો દેશ, શકો હુણો આર્યો અંગ્રેજો મોગલો આપણી પત્તર ઠોકી ગયા. આ દેશ અડીખમ ઉભો છે. કેમ અડીખમ ઉભો છે? આ દેશ પાસે એક તાકાત છે. સ્ટીવ જોબ્સ એપલ કંપનીનો માલિક આ દેશમાં આવીને રહી ગયો કે સાલી આ દેશ પાસે કઈ તાકાત છે. 80% મુસ્લિમોએ 800 વર્ષ રાજ કર્યું, 800 વર્ષ મુસ્લિમોએ રાજ કર્યું, 200 વર્ષ ક્રિશ્ચિયનોએ રાજ કર્યું, અને છતાંય 85% હિન્દુ સનાતન સંસ્કૃતિ વાળા લોકો જીવે છે. એનું કારણ કે પાયાની વાત આપણને ખબર છે, અને એ ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ફિયરલેસ લાઈફ. 1839માં જ્હોન મેકેલો ભારતમાં ફર્યો ને એને જોયું કે આ દેશમાં કોઈ ગરીબ નથી, કોઈ ડરતું નથી, બધા મસ્ત જીવે છે. દેશ સોને કી ચિડિયા છે. કેમ કે આપણા લોકોને ખબર હતી 5 લાખનું ડાઇનિંગ ટેબલ આવે, 5 લાખમાં ભૂખ ના આવે સાહેબ. 10 લાખ રૂપિયાનો પલંગ આવે, 10 લાખમાં ઊંઘ ના આવે. જીવન શું છે આપણે ભૂલી ગયા. અને પૈસો ને સેક્સ આખી દુનિયા એની પાછળ.
સાહેબ પૈસા અને સેક્સમાં તાકાત હોય તો બૌદ્ધ અને મહાવીરે છોડ્યા ના હોય, જે મેઇન વાત છે. જીવન શું છે ખબર નથી. બધાને પૈસા જોઈએ છે, ગાડી જોઈએ છે, બંગલો જોઈએ છે, મસ્ત પેન્ટ હાઉસ જોઈએ છે, ફાર્મ હાઉસ જોઈએ છે, મસ્ત ઓફિસ. પછી શું? માણસ મોટો ભિખારી થતો જ જાય. આ દેશ, જે દેશ પાસે 4 વેદ, પુરાણ, ઉપનિષદો, ગીતા, અષ્ટવક્ર ગીતા હોય, એ દેશ લોકો પીધેલા ફરે. 2 કરોડની મર્સિડીઝ લાવે ને તોય ખેંચેલું જ હોય, અને પાછળ રિક્ષા વાળા બેસી જાય. બંનેને ઉતારો તો ખબર જ ના પડે મર્સિડીઝ કોની, આર્કિટેક્ટ કોણ ને કારીગર કોણ. આપણો ફોટો ઊંઘમાં પણ હસતો આવે ને, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ લાઈફ. અને એવું છે, આપણને ખબર નથી. મનુષ્ય એક જ હસી શકે છે, બાકી કોઈ જાનવર, ગાય, ભેંસ, કૂતરા, બિલાડા, કોઈ હસતું નથી. માણસ ખાલી હસી શકે, પણ આપણે હસતા જ નથી. 100 વર્ષનો માણસ 10 વર્ષની 1 વર્ષ હસતો નથી જીવનમાં. 50 તોલા સોનું પહેરે, બ્રાન્ડેડ કપડા પહેરે, શોરૂમમાં લગનમાં જઈને આમ ઉભો રહે, ફોટો સારો આવવો જોઈએ. ભિખારી તારો નહીં જ આવે સારો. નોબડી ઇઝ હેપી. જીવનના એટલા બધા પ્રશ્નો છે, આપણને ખબર નથી કે આ પૃથ્વી પર આપણે પેદા કેમ થયા. રામ જાણે આવી ગયા તો આવી ગયા. સાહેબ, વી આર હિયર ફોર અ રીઝન. આ રીઝન કોઈ કહેતું નથી. એક બાજુ 300 ધર્મ છે, 3000 સંપ્રદાયો છે. ઇસ્લામમાં પણ એક ઇસ્લામમાં તો 72 ફિરકા બનાવી દીધા. બીજી બાજુ બોગસ થર્ડ ક્લાસ એડ્યુકેશન સિસ્ટમ છે. માત્ર 20% લોકો માટે કામ કરે છે. વી નીડ ડોક્ટર, એન્જિનિયર, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, કંપની સેક્રેટરી, આઈએસ એન્ડ આઈપીએસ. વોટ ઇઝ અબાઉટ રેસ્ટ ઓફ ધ 80% સ્ટુડન્ટ? શું એ બધો કચરો છે? સાહેબ, કોઈની ફિંગરપ્રિન્ટ એક જેવી નથી. એક ઝાડ ઉપર 2 પાંદડા એક જેવા નથી. કોઈ કોઈના જેવું બની શકે? અમિતાભ બચ્ચનનો છોકરો સુપરસ્ટાર થઈ શકે? પિક્ચર નહીં મળતા. સુનિલ ગાવસ્કરનો છોકરો ક્રિકેટ ટીમનો કેપ્ટન થઈ શકે? ના થઈ શકે બોસ. મુકેશભાઈ અંબાણીને, અનિલભાઈ અંબાણીને, ધીરુભાઈ અંબાણીએ સરખા રૂપિયા આપ્યા હતા. અનિલભાઈને લોચો ચાલે છે, મુકેશભાઈને જલસા છે. અને તોય મુકેશભાઈ હમણાં લક્ષ્મી પૂજન રખાયેલું, માતાજી ઉભા થઈ ગયેલા, ઉભો થાય, હાલા કેટલું આવ્યું, હવે શું છે? માણસને ધરપત જ નથી. અને એટલે ફિયર છે. સાહેબ, કોરોના વાયરસ એ ઈશ્વરે આપણને એક નોટિસ આપી છે કે જીવી લે જિંદગીને. થોપ નહીં તો થાકી જઈશ. સાહેબ, આજે આપણે જેટલા લોકો સામે સામે બેઠા છીએ ને, આપણે વી આર ઇન 2% ઓફ ધ ટોટલ વર્લ્ડ પોપ્યુલેશન. 2%. અને તોય ઓછું જ પડે. આ વાઈફ આવી છે, ઓફિસ આવી છે, સાલું કામ નથી, પેલા પાસે કામ છે, મારી પાસે કામ નથી. હાલું ભિખારી બનવા સિવાયની વાત નથી. અને એટલે આ ફિયર ત્યાંથી પેદા થાય. જો હૈ સો હૈ, મેરા હૈ સો જાવે નહીં, જો જાવે સો મેરા નહીં. આપણું ધાર્યું થાય, આપણે ખુશ. આપણું ધાર્યું ના થાય, ઈશ્વર ખુશ. આપણે શું દુઃખી થવા? નો રીઝન. પણ ભય એ અજ્ઞાનતા છે. અંધારામાં દોરડું પડ્યું તો આપણને સાપ જ દેખાય, અને મદારીને સાપ હોય તો કે પકડી લે દોરડું. સમજ, આ અજ્ઞાનતા છે. સાયકલ આવડે નહીં તો પડી જાય, પણ આવડી જાય પછી 2 હાથ છૂટા રાખીને ચલાવી શકો. મારી આખી વાત એવી છે સાહેબ કે જીવન અદ્ભુત છે. લાઈફ ઇઝ સો બ્યુટીફુલ. સાલું કોઈ કહેતું જ નથી. મોટા થાવ ખબર પડશે. તું દિવેલ પીધેલો ફરે, હું દિવેલ પીધેલો ફરે, શું ખબર પડશે? કોઈ માયનો લાલ કહેતો નથી કે રાત્રે 12 વાગે આઈસ્ક્રીમ ખાવાની ઈચ્છા થાય તો બેટા ખાઈ આવજે. કોઈ કહેતું નથી. મારી વાઈફ ને મારા છોકરા તો શોરૂમમાં જાય, કપડા લઈને ત્યાંથી જ પહેરી લે. જૂના થેલીમ લઈને આવે, નવા જ પહેરી લે. કે હાલા ઘરે જઈને જીવતા ના હોઈએ તો શૂઝ લાવે ત્યાં જ પહેરી લેવાના, જૂના ખોખામ લઈને ઘરે આવવાના. આનું નામ જિંદગી. આપણે રોજ કાલ કાલ અને ખાલી કાલ આવતી નથી. ખાલી પેપરમાં એક દિવસ ફોટો આવે છે, શું થયું, પેલો ગયો. જીવન મસ્ત છે સાહેબ. અને એની પાયાની 4-5 વાતો જો આપણે પાલીએ ને, બાકી તો બધી સાહેબ તમે કોઈ વિષય પર 5 કલાક નોન સ્ટોપ બોલી શકાય. આ દુનિયામાં સૌથી વધુ શિખામણો અપાય છે, સૌથી ઓછી લેવાય છે. પણ સનાતન સંસ્કૃતિ જે વાત કરી હતી, એ આપ આર્કિટેક્ટ હોય, ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇન, આપ કોઈ બી હો, પણ પાયાની વાત. આપણે બહારથી ફળ ફૂલ લગાવીએ છીએ, પણ મૂળિયામાં કોઈ પાણી નાખતું નથી. સાહેબ, I was waiter in a hotel for 3 years in my life when I was in college from 84 to 87. બ્રાહ્મણનો છોકરો, સંડાસ બાથરૂમ સાફ કર્યા 3 વર્ષ. આજે મારી પોતાની હોટલ છે. રહેવા માટે ઘર નતું. there was no toilet in my house. અત્યારે મસ્ત પેન્ટ હાઉસમાં રહું છું, 100 વર્ષ જૂની હવેલીમાં રહું છું. બાપુજી ઓટલા ઉપર દરજીની દુકાન કરતા હતા. આજે મારું 196 દુકાનનું કોમ્પ્લેક્સ બને. રહેવા માટે ઘર નતું, 160 બંગલા બનાવીને વેચી મારે. સી ધ ગ્રેસ ઓફ ગોડ. પણ હું નથી કરતો, આ થવા માંડે છે. આ ભાવ, આ મેં કર્યું, આ મેં કર્યું, આ જે કન્ડિશનિંગ થયું છે ને, એમાં દુઃખી છે, એમાં ભય છે, એમાં ચિંતા છે. તું કરે છે, હું માત્ર નિમિત્ત છું. વી આર પોસ્ટમેન હિયર. ये दौलत, ये नशा, ये रुतबा, ये किराएदार है. साले घर बदलते रहते हैं. आज मारी પાસે, કાલ તમારી પાસે, કાલ બીજા પાસે હશે. આ સાક્ષી ભાવ આવી જાય.
આ પત્ની છે, આ બાળકો છે, આપણે તો સાલા સિરિયલ જોઈને રોવા બેસી જાય. આવા તો લોકો છીએ આપણે. અને એટલે જીવનમાં થાકી જઈએ. હું તમને 4-5 નાનકડી વાતો કહું છું સાહેબ, પણ મારે પહેલા 2 વાત બહુ મહત્વની હું ભૂલી જઈશ પાછું, કે તમે આર્કિટેક્ટ અને ઇન્ટિરિયર મારી સામે બેઠા છો. સાહેબ, હું જયારે બહુ જ ગરીબ હતો, નો બાઇસિકલ, નો સ્કૂલ બેગ, ત્યારે મારા બાપુજી મને એક વાત કહ્યું હતું, બેટા તન અને મન બે મસ્ત હશે ને તો ધનના ઢગલા થઈ જશે. તન અને મન. તન એટલે શરીર, મન એટલે મગજ. તન કરવા શું કરવું પડે? કસરત કરવી પડે. મન માટે શું કરવું પડે? બુક્સ વાંચવી પડે. તમે લોકો આર્કિટેક્ટ છો, ઇન્ટિરિયર છો. જીવનના 2 હિસ્સાઓ છો, તન અને મન. આર્કિટેક્ટ ઘર બનાવે એટલે બોડી બનાવે, મસ્ત રાખે. ઇન્ટિરિયર એટલે અંદરથી સરસ ચોપડીઓ વાંચો એટલે વિચારો સરસ આવે. આર્કિટેક્ટ અને ઇન્ટિરિયરનું જો સમન્વય થઈ ગયું સાહેબ, તો જીવન બહારથી ને અંદર એટલું મસ્ત થઈ જાય. પણ વાંચે છે કોણ? કસરત કોણ કરે? સાહેબ, આજે 100 દંડ મારું છું. 1966 નું મોડલ છે. આઈ એમ 55. 100 ડિપ્સ મારું. ગોળી નથી ખાધી સાહેબ કોઈ દિવસ. અને 5000 પુસ્તકો વાંચે. અને એટલે જીવન, જયારે વેઇટર હતો ત્યારે પણ આવો જ હતો, આજે બધું જ ઈશ્વરે આપ્યું છે ત્યારે પણ આવો છું. સાયકલ નથી, આજે મર્સિડીઝ વર્ષે 1,00,000 કિલોમીટર ફેરવું છું, તો પણ એ જ મજાથી જીવું છું. કેમ કે મેં ભગવાનને ફરિયાદ નથી કરી, હું સમજી ગયો છું. જો હૈ સો હૈ. સાયકલ નથી, હરી ઈચ્છા. મર્સિડીઝ છે, હરી ઈચ્છા. કાલ જતી રહે, હરી ઈચ્છા. આ આવતું નથી, પણ આવી જાય જો પ્રેક્ટિસ કરો. મનુષ્ય જન્મ એ જીવનની સૌથી મોટી ઉપલબ્ધિ છે. અને એમાંય નાક, મોઢું, આંખ, કાન બધા સ્પેર પાર્ટ ઓકે હોય ને બોસ, લોટરી છે. હું શું કરું? તું પ્લગમાં 2 આંગળી ગાલ દે, પૂરું થઈ જાય ભાઈ. તારું કામ જ નથી. મને ઘણા કે સાહેબ હુસતું નથી, મેં તો પ્લગમાં 2 આંગળી ઘુસાડી દેવાની. 5 મિનિટ પૂરું, 5 મિનિટ થશે. ભગવાન છે ને બોસ, મરદની મૈયતમાં જાય પણ બાયલાની જાનમાં ના જાય. મરદ બનવું પડશે. ઈશ્વર જે કરે, પહેલો નિયમ છે બોસ, ઈશ્વર જે કરે તે સારા માટે. કોરોના વાયરસ આવ્યો, કોઈ વાંધો નહીં. સજાગ રહીશું, સભાન રહીશું, અને મૃત્યુ લખ્યું હશે, જતા રહીશું. હું હમણાં જ કહેતો હતો સાહેબ, જેટલા શ્વાસ નક્કી કર્યા છે ને એ લેવાના છે. કોઈના બાપની તાકાત નથી કે વહેલા લઈ જાય. ડરશો નહીં, ગભરાશો નહીં. હમણાં યમરાજ અમદાવાદમાં આવ્યા ને તો મેયરને કીધું કે આજ 500 જણને ઉઠાવવાના છે. યમરાજ કે રોજ તો 30-40 જણને, આજે 500 કેમ? બસ કે આજ 500 જણને લઈ જવાના છે કોરોનામાં. પેલા મેયરે તો ઓફિસમાં કીધું, ઓફિસે ઘરે આખા અમદાવાદમાં વાત ફેલાઈ ગઈ કે 35 ને બદલે આજે 500 જણને યમરાજ લઈ જવાના છે. સાંજે યમરાજ જયારે પાછા ગયા ને તો ગાડીમાં પાછળ 1000 લોકો હતા. તો પેલા મેયર કે આ તો ચીટિંગ કહેવાય, તમે 500 હતા ને 1000 કેમ? તો કે 500 તો ડરીને મરી ગયા છે, એમને લેવા નતા, એમને ફાટી પડ્યા છે. સાહેબ, ઓથેન્ટિક કહું છું, ખાલી અહીંયા ને અહીંયા 3 જગ્યાએ અડવાનું હોય ને ત્યારે હાથ ધોજો, બાકી કોરોના કશું નહીં તોડી જાય. અહીં અડવું, નહીં અડવું, એ હેન્ડલ ને અડવું, ટીવી ને અડવું, બધે અડવાનું. અડ્યા વગર થોડું ચાલે. મારી વાઈફ કોણ બીજો થોડો અડશે 2 વર્ષ સુધી. વાત છે જયારે આ 3 જગ્યાએ ટચ કરો ત્યારે હાથ ધોઈને આપણે જીવવાનું છે, ડરવાનું નથી. 3 જ જગ્યાએ આપણો હાથ અડે કે કોઈનો અડે, એ હાથ બિલકુલ સેનિટાઈઝ કરેલો હોય તો કોરોના તમને ક્યારેય થશે નહીં. આર્કિટેક્ટ છો તો કસરત કરજો, ઇન્ટિરિયર છો એટલે ચોપડીઓ વાંચજો. તન અને મન આ 2 મસ્ત હશે અને આ 3 ધ્યાન રાખશો તો કોરોના છે જ નહીં. કોરોના જવાનો નથી, 2 વર્ષ સુધી રહેવાનો છે. ક્યાં ક્યાં નહીં અડો? ડરવું નથી. ઈશ્વર પરની પહેલી વાત છે અતૂટ શ્રદ્ધા. અતૂટ. કુંવરબાઈનું મામેરું થઈ જ જાય બોસ. ભગવાન છે, કણ કણમાં છે, અને એને જ કોરોનાને મોકલ્યો છે આપણને હેરાન કરવા, તો એને પણ એક્સેપ્ટ. એ જે કરે તે સારા માટે. હા, 4-5 જેટલા લોકો મરી ગયા, બહુ દુઃખ છે, વેદના છે. આપણા પરી મારા બહુ નજીકના 2 જણ હમણાં ગુજરી ગયા છે. પણ ઈશ્વર જે કરે છે એમાં આપણું કઈ ચાલવાનું નથી. ઈશ્વર પરની શ્રદ્ધા. ભગવાન પાસે માગશો નહીં સાહેબ, સોરી ને થેન્ક યુ કહેવાનું બસ. ભગવાન ભૂલ થઈ ગઈ અને ભગવાન સોરી, અને ભગવાન એમ મજા આવી ગઈ બોસ, જલસા જ આ દિવસ ટોપ ગયો. ભિખારી બનશો નહીં. પેલો ભિખારી મંદિરની બહાર ભીખ માગે, આપણે મંદિરની અંદર. હું તો બે ભિખારી છું. આપણે ભિખારી બનવું નથી. ભગવાને જ્યાં ગરીબ બ્રાહ્મણના ત્યાં જન્મ આપ્યો છે, ખુશ છીએ. આજે મસ્ત બધું આપ્યું છે, ખુશ છીએ. પહેલી વાત છે ભય મુક્ત બનવા, ઈશ્વર પરની અતૂટ શ્રદ્ધા. બીજી વાત, સંયુક્ત પરિવારમાં રહેજો સાહેબ, જોઈન્ટ ફેમિલીમાં રહેજો. ગમે તે થાય, જે ભયનો ના થાય ને કોઈનો ના થાય. મા બાપની ખૂબ સેવા કરજો. મા બાપને પગે લાગીને નીકળશો ને સાહેબ, ભય શબ્દ જ નહીં આવે જીવનમાં. પથ્થરોમાં તો તંબુરો નહીં મળે સાહેબ. ઘરમાં જીવતા ભગવાન છે. એનો ઓફિસમાં, તમારી ઓફિસમાં, મેઇન ઓફિસમાં ફોટો હોવો જોઈએ મા બાપનો. હું રાખું છું, સામે રાખું છું, પાછળ બી રાખું. જે બોલું છું એ કરું છું.
આપણે ક્યાં મહાદેવને જોયા છે કે અલ્લાહને કે જીસસને જોયા છે, માતાજી જોયા, બધા ક્યાં ભગવાન, એટલે આપણે હું કરે છીએ. ભગવાન નક્કી કરવાનો અધિકાર ક્યાં છે? મારા બાપા કે તારી કુળ દીદી ખોડિયાર, એટલે આપણે ખોડિયારને પૂજવાની, આટલું જ છે. પણ મારા જીવતા મા બાપ ઘરમાં છે. સાહેબ, મારી 84 વર્ષની બાને હું ઘરમાંથી પગે લાગી નીકળું છું ને બોસ, આખા દિવસે તાનમાં આવું છું કે જીવતા ભગવાનને મળી નીકળ્યું. જેનો સારથી કૃષ્ણ ભગવાન હોય એમ જેનો સારથી મા બાપ હોય ને એના જીવનમાં ભય શબ્દ હોય. તમને કહું છું સાહેબ, ગમે તે થાય, મા બાપની ખૂબ સેવા કરજો. પણ સાલા સ્કૂલમાં ઊંધું શીખવાડ્યું છે. 18-19 વર્ષના હોઈએ, આછી આછી મૂછો આવે, દીકરી છોકરા છોકરી એકબીજાને જોતા હોય, કુછ કુછ જોતા હોય, અને ત્યારે સાલા શું કે ભારત મારો દેશ છે, ભારત મારો દેશ છે ને બધા ભારતીયો મારા ભાઈ બહેન છે. એટલે લગ્ન કરવા પાકિસ્તાન જવાનું? ખરેખર શું ભણાવવું જોઈએ? ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહીં, અગણિત છે ઉપકાર એના, એને વિસરશો નહીં. સાહેબ, એક વાર આપણા કારણે જો આપણા મા બાપની આંખમાં આંસુ આવી ગયા ને બોસ, નર્કમાં જગ્યા નહીં મળે, નર્કમાં. અને પગે ના લાગો તો કઈ નહીં સાહેબ, પણ એવું કોઈ કામ ન કરવું કે જેથી આપણા મા બાપને કોઈને પગે લાગવું પડે. આટલી વેલ્યુ છે સાહેબ, ભૂલી ગયા. સંયુક્ત પરિવાર જતો રે, હું માર લાલ્યો 2 જણા રહે અને મરી જાય તો 5 જણ ભેગા ના થાય. જે ભયનો ના થાય કોઈનો ના થાય. આ તાકાત છે ભયમુક્ત જીવવાની. આજે મારો ભાઈ 2001માં ગુજરી ગયો. આજે 20 વર્ષ ત્યાં મારા ભાભી, એમના 3 બાળકો, મારા 3 બાળકો, મારી મા, એક જ ઘરમાં રહીએ. બધો હિસાબ કિતાબ બધું ભેગું. અરે હાલો, કોઈ બહાર વાળો લૂંટી જાય, થાળીમાંથી ખીચડીમાંથી ઢળે તો થાળીમાં રહે તો ઘરમાં. અને આપણે ધંધામાં ફાયદો કેમ થાય? ભિખારી તને નહીં થાય ફાયદો, કે તું તારા ઘરનો જ નથી, તું કોઈનો ક્યાંથી થશે? પત્ની છે, પતિ છે. સાહેબ, તમને ખબર છે છેલ્લા 2 વર્ષમાં મેં 700 લોકોને સુસાઇડ કરતા બચાવ્યા છે, આત્મહત્યા કરતા બચાવ્યા. એમાં 600 કેસ આવા લોચાવાળા, હસબન્ડ વાઈફના ઝઘડા, મન નથી ગમતી, પહેલા તો આટલો પ્રેમ કરતા હતા, હવે આટલો જ કરે છે. જે બબાલો તમે જુઓ તો સાહેબ, મા બાપ નક્કી હોય, ભાઈ બહેન નક્કી હોય, અને જીવન સાથી પણ ભગવાનના ત્યાંથી નક્કી થઈને આવે છે. કાઉન્સમાં બદલવું નહીં. અને જો બદલ્યું તો બીજા જન્મમાં ભગવાન એ જ આપશે કે પેલા ઝઘડા પૂરા કર ભાઈ, એના કરતા આ જન્મમાં પતાવી દે. આ સમજ જ નથી. હોય ઓફિસમાં મન હોય, ઘરે પત્ની ઘરે હોય, એનો મન હોય, જીવ હોય ઓફિસમાં. જે પારિવારિક લાઈફ હતી ભારતીય સંસ્કૃતિની, કે મા બાપ ના બદલી શકાય, ભાઈ બહેન ના બદલી શકાય, તો જીવન સાથી પણ બદલી શકાય નહીં. એ જે છે, જેવી છે, એનું નામ તો લગ્ન છે. નહીં તો કરવા જ નહીં. રાહુલ ગાંધીએ ક્યાં કરે? અબ્દુલ કલામે ક્યાં કરે? વાજપેયી સાહેબે ક્યાં કરે? શું ફરક પડ્યો? તો તમે એનું નહીં કર્યું તો શું ફરક પડશે? પણ કર્યો છે તો જે મા બાપ છે, એમ પત્ની છે, પતિ છે, અને આજીવન તારી સાથે રહીશ. આ સંસ્કારો હતા ભયમુક્ત બનવાના. પણ બધું આ તલાક અને ડિવોર્સ આપણા સંસ્કૃતિમાં શબ્દ જ નતો. હાલો, બહારથી આવ્યો, બીજા બધા આપે. આપણા તો છૂટાછેડા શબ્દ જ નથી, શબ્દકોશમાં જ નથી. આ પાયાની વાત ખબર નથી. ભયમુક્ત થવું છે. ના ભગવાનમાં શ્રદ્ધા છે. અલા, તું ડાકોરજી આવ ત્યાં તારી માનતા પૂરી થઈ જશે. બાપાનો માલ છે. બેંકમાં 100 રૂપિયા જમા કરાવો તો જ 100 રૂપિયા ઉપાડવા મળે. બાકી બેલેન્સ ના બાપા મેનેજરો ચેક રિટર્ન આવે. આપણે કામ કરવું છે, જીવવું છે મસ્ત. પણ પાયાની નાની નાની વાતો ખબર નથી. પછી પેલો ડિપ્રેશનમાં આવી ગયો, પેલો બહુ ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ ગયો છે. અને હાલા એવા મોટિવેશનલ સ્પીકરો આવે. હાલા કેવું બોલે ખબર? એક મોટિવેશનલ સ્પીકર શું કે ખબર છે? આઈન્સ્ટાઈને એના મગજનો 5% જ ઉપયોગ કર્યો હતો. સાલા, મેં કીધું હું માઇનસમાં છું કે શું? જો આઈન્સ્ટાઈને 5% કર્યો, આપણે તો માઇનસમાં થયા. હાલા ઉપરથી ડિપ્રેશનમાં લાવે. એ લાખો રૂપિયા કમાઈને જાય ને આપણે દિવેલ પીધેલા રહીએ, મૂળિયામાં પાડી નાખો. ત્રીજી વાત, જેને ભયમુક્ત બનવું છે, બિઝનેસની ચિંતા. અને સાહેબ, પૈસો જખ મારીને આવે એવી તમને વાત કહેવાય છે. ટચવુડ કહું છું સાહેબ. 400 રૂપિયામાં વેઇટરની નોકરી કરી, આજે હોટલ કેમ બની એનું રહસ્ય શું? કે આજે ઈશ્વરે મને જે કંઈ આપ્યું, મેં જે કર્યું તે બેસ્ટ કર્યું. તમને કહું છું, સફળ થવું હોય ને, ડર મુક્ત, ભય મુક્ત થવું હોય ને, તો જે કરો તે બેસ્ટ કરો. જે કરો, સવાર પથારીમાંથી ઉઠો ને, કરાગ્રે વસતે લક્ષ્મી કર મૂલે સરસ્વતી કર્મ, ત્યાંથી શરૂ કરવાનું. ભગવાન તારો આભાર, ઉઠાડી દીધા. કેટલા ઊંઘી જાય, આભાર ઉઠતા જ નથી. ગયો. મસ્ત બ્રશ કરવાનો, કસરત, વર્કઆઉટ કરવાનું 1/2 કલાક, ભગવાનની 1/2 કલાક ભક્તિ કરવાની, સરસ મા બાપની જે કંઈ કરતા એમાં કંઈ ખોટું નથી. 11 વાગે ઓફિસ, 11 વાગે પહોંચી જવાનું. સાહેબ, 1500 સેમિનાર વિશ્વમાં કર્યા, 1 મિનિટ ક્યાંય મોડો નથી પહોંચતો. કોઈ મને 5 લાખ રૂપિયા આપે છે બોલવાના, 2 લાખ આપે છે કે હું 80% મફત કરું છું. પણ એ જ ટેમ્પરામેન્ટ, એ જ સ્પિરિટથી ટાઈમસર પહોંચવાનું ને બોલવાનું. જે કરો તે બેસ્ટ કરો.
400 રૂપિયામાં હોટલની નોકરી કરી, 4000 નું કામ કર્યું. આપ ઇન્ટિરિયર છો, આર્કિટેક્ટ છો, 5%, 15% ફી લો, 25% એ તમારો વિષય છે, એમાં કોઈ પાપ નથી. પણ કોઈનું મફત પણ કામ કરો તો એ જ ટીમ સ્પિરિટ અને ટેમ્પરામેન્ટથી થવું જોઈએ. આમાં ઓછું મળે છે માટે ઓછું કામ કરવું, અને આમાં વધારે મળે છે માટે વધારે ફોકસ કરવું, તો એ આપણી પ્રગતિની નિશાની. કાં તો મફતનું કામ લેવું જ નહીં કે ભાઈ નહીં થાય, મંદિરનું કામ આપણા નહીં થાય, ટાઈમ નથી, પણ લો છો તો 15% ફી લો. જો એ જ ટેમ્પરામેન્ટથી આ થાય તો જ જીવનમાં ભલીવાર આવે ને ભય મુક્ત થવાય, બાકી થવાય નહીં. જે કરો તે બેસ્ટ કરો. મારામારી કરવાની નહીં, પણ થાય તો પહેલો મુક્કો આપણે જ મારવાનો, 2 ઠોક, જે થવું એ થાય. અરે પિક્ચર જોવા જાવ ને સાહેબ, સિસોટી માતા ના આવડે જતા જ નહીં. આ શું પેલી કથાને આમ જોવાનું, હાલ આપણા રૂપિયા સીટ પર ઉભા થઈને નાચવાનું. આ બધી ભય મુક્ત. પણ આપણે બધા એટલા સોફિસ્ટિકેટ, હાય કેમ છો, મજામાં છો? કોઈ મજામાં હોય નહીં તો બધા કે કેમ છો. મને ઘણા પૂછે સાહેબ મજામાં? મેં તું 5 કરોડ રૂપિયા જોઈએ છે, બીજી વાર ફોન જ ના કરે. તું મને પૂછશે હું મજામાં છું, તું રે ને મજામાં ભાઈ. જિંદગી મસ્ત છે બોસ. ઈશ્વર પરની અતૂટ શ્રદ્ધા, મા બાપ ની ખૂબ સેવા કરવી, ભગવાનથી પણ અધિક કરવી. હું તો એમ કહું છું, પતિ પત્ની ગમે તેવા થાય, બદલવાનો કોઈ વાત નહીં, કોઈ વિચાર નહીં. જે કરવું તે બેસ્ટ કરો. 10%માં સાહેબ તમે કામ કરતા હો ને તો સાહેબ 20%માં કરો એવું કામ, એટલા મળે છે એવું કામ કરવું. ભગવાનના સીસીટીવી કેમેરા ચાલુ છે, એ બધું જ લખે છે. ધર્મરાજ ચોપડા લખે છે. ટચવુડ કહું છું સાહેબ, મેં મંદિરો સાફ કર્યા છે, મેં નદીઓ સાફ કરી છે, મેં મંદિરોમાં ચપ્પલ ગોઠવ્યા છે, મેં કબ્રસ્તાનમાં વૃક્ષો ઉગાડ્યા છે, મેં જમા કરાયું છે. એ બધું આજે ઈશ્વર મને આપી રહ્યો છે. ગુલાબ વાવો તો ગુલાબ જ ઉગે, ઘઉં વાવો તો ઘઉં જ ઉગે, અને કાંટા વાવો તો કાંટા જ ઉગે. આપણે વાવવું કશું નથી, જોઈએ છે ગુલાબ. મારું ના ચાલે, તારું ના ચાલવું જોઈએ. એક બેન શાકભાજીની લારી પર ગયા કે કેળા શું ભાવ આપ્યા? તો કે 40 રૂપિયા ડઝન. તો કે તું તો લૂંટે છે. કે કેમ? તો કે પેલી લારી પર 20 રૂપિયા મળે છે, તો કે ત્યાંથી લઈ લે. પણ કે ત્યાં છે નહીં. તો પેલો લારી વાળો કે મારી પાસે નહીં હોય તો હું 10 રૂપિયા ડઝન આપીશ. ના હોય એનો વેપાર કરીએ. મારું ના ચાલે, હાલ તારું ના ચાલે. સાહેબ જે કરીએ તે બેસ્ટ કરીએ. એક પૈસાની બેઈમાની નહીં સાહેબ. તમારી સામે બેઠો છું સાહેબ, કોઈ કહી શકે એમ નથી. ગુજરાતના 70 ચોર બ્યુરોક્રેટ્સ, નેતાઓ, બિઝનેસમેનનું મેં લિસ્ટ બનાવ્યું. ચોર કંપનીઓ હરામના રૂપિયા, ખોટા બિલો ફાડી ફાડી. તમે નહીં કોઈ કન્સલ્ટિંગ કર્યા કે 15%નું બિલ આપી દે, પેલો ચેક આપે, અડધા મારા ને અડધા તારા. પછી બાપુ બધા જાય, અંબાજીથી ગાડી રિટર્ન આપી જાય સીધી ખાઈમાં. આ 70 જણાએ જેને હરામના રૂપિયા કમાય ને સાહેબ, આવા લોકો, એમની પત્નીને કેન્સર, કોઈને એકને દીકરો મરી ગયો, કોઈની પત્ની ભાગી ગઈ, કોઈની છોકરીઓ જતી રહી. બોસ બધું અહીં છે, સ્વર્ગ અને નર્ક. 1 રૂપિયો આપણી પાસે હરામનો આવ્યો ને, ભય વધવાનો ને વ્યાજ સાથે ચૂકવવા પડશે આપણી ઓલાદને. આ ઈશ્વરનો જાદુ છે. આ પાયાની વાત. ચાલો આપણા ભેજા બને, આપણે બધા પ્લાન, આમ કરીએ તો આમ થાય, આમ કરીએ તો આમ થાય. હું હમણાં આલ્ફા મોલમાં ગયો, એક દુકાનમાં એક સરસ છોકરી ઉભેલી. મને કે સર બાય 1 ગેટ 2 ફ્રી. મેં કીધું એટલે? મને કે 1 ખરીદો 2 મફત. મેં તો 2000 ની નોટ આપી, મેં કીધું 2 પાછી આપ. મને કે એવું ના થાય. કેમ ના થાય? ઉલ્લુ બનાવવાના ધંધા. બધું અહીંથી જીવવાનું, અહીંથી કશું નહીં. જીવન અહીંયાથી છે બોસ. આ છે ને શેઠ છે ને આ નોકર છે, આ કે કરવાનું. આ પાયાની વાતો ખબર નથી. પાપ અને પુણ્યમાં આપણે ભયમાં આવી ગયા. એ ડુંગળી બટાકા ના ખવાય, એ ઉંદર મારી નાખ્યો. કબૂતર હોય બિલાડી ખાવા જાય તો ઉડાડી દે, તો બિલાડી બિચારી ભૂખે ના મરે, એને પાપ ના લાગે. કબૂતર તો ઉડાડી, કબૂતર બચાવ, પણ બિલાડી મરી નહીં જાય. આપણને ખબર જ નથી. જૈનો કહે છે કે અહિંસા પરમો ધર્મ, હિન્દુ ના ખવાય. મુસ્લિમો અને ક્રિશ્ચનો કહે છે કે દુનિયા ખાવા માટે જ બને, એટલા ચીનાઓ તો સાલા ચામા ચીડિયા ખાઈ જાય. તો બધા નરકમાં જશે. પાપ અને પુણ્યની છેલ્લી વાત કરી દઉં સાહેબ. મારી વાત શું છે કે આપણા શબ્દોના અર્થ જ ખોટા છે. પાપ અને પુણ્ય એટલે શું ખબર જ નહીં. તમે જો હસબન્ડ વાઈફ લગ્નમાં જાય ને તો કેવા તૈયાર થઈ જાય. ઘણી વાર તો મારી વાઈફને જો મને એમ થાય મારી વાઈફ છે એક બીજાની છે. અને ઘરમાં તો કામ વાળી કઈ ને ઘર વાળી કઈ ખબર જ ના પડે. એ જ જૂનો ગાઉન પહેરેલો હોય, આપણે પણ એ જ પટવાળો લહેંગો પહેરીને ઘરમાં ફરતા હોઈએ. બધું જીવન બહાર જાય એટલે હીરો હિરોઈન. સાલું બધું જીવન દેખાડા માટે. ઓફિસ કેમ સારી બનાવવાની બીજાને બતાવવા. તમને ખબર નહીં, મેં તો સંડાસમાં પણ એસી લગાવી છે. હાલા જીવી લો, ભગવાન પાછું લઈ લે તો જીવી લો, મસ્ત બતાવવા નથી કરું. મારી વાઈફને મેં તું પલ્લવી બહાર જઈએ ને ત્યારે નવા જ કપડાં પહેર. મને કે કેમ? મેં તું મને ગમવી જોઈએ કે ગામને ગમવી જોઈએ? બોલો ઝઘડા થતા નથી. તમને કહું છું સાહેબ, તમે જોજો હું તમારા ઘરે કે ઓફિસ આવું તો તમે નવી ક્રોકરીમાં આપશો ચા કોફી. આપણે હાલા તૂટેલી પીતા હોઈએ. સંજય બી ઘરે આવે તો બધું અપ ટુ ડેટ ફર્નિચર બને, આપણે તો ચાલશે બધું.
મારી વાઈફને મેં કીધું પલ્લવી ઘરમાં જ નવા કપડા પર, તું મને ગમવી જોઈએ કે ગામને ગમવી જોઈએ? ઝઘડા નથી થતા. તમને કહું છું સાહેબ, પાપ અને પુણ્યની એક જ લીટીની વ્યાખ્યા છે. જે બીજાને બતાવવા કરો ને એ બધું પાપ, અને પોતાને બતાવવા કરો ને એ પુણ્ય. આટલી જ વ્યાખ્યા. એટલે બહુ બધું બોલી શકાય, બહુ બધી વાત કરી શકાય, પણ બેઝિક વાત એટલી છે કે જેને ભયમુક્ત બનવું છે, જેને ફિયરલેસ બનવું છે. કોરોનાનો બાપ આવે વર્લ્ડમાં, દર 100 વર્ષે આ વાયરસ આવે છે. 1720 આવ્યો, 1820 આવ્યો, 1920 આવ્યો, 2020 આવ્યો. ભગવાનને ધંધો ચાલુ જ રાખવાનો હોય, પણ આ સમય પણ જતો રહેશે. બધું જતું રહેશે સાહેબ. મસ્ત સમય આવશે. ઘોર અંધારી રાત પછી એક સરસ સવાર પડે. પણ આપણે તો શીખવાડીશું છે, સુખનું વિરોધી દુઃખ, અમીરનું વિરોધી ગરીબ, ચોરનું વિરોધી પોલીસ, દિવસનું વિરોધી રાત. ઉલ્લુ બનાય, ડફોળ બનાય. દિવસ પૂરો થાય રાત શરૂ થાય, રાત પૂરી થાય દિવસ શરૂ. આ પૂરક છે. સુખ પૂરું થાય દુઃખ શરૂ થાય, દુઃખ પૂરું થાય સુખ શરૂ થાય. તમારા છોકરાને 25 લાખનું હાર્લી ડેવિડસન લઈ આપો, સુખ જ સુખ. ઠોકીને આવે દુઃખ જ દુઃખ. ક્યાં જુદું પાડશો? આ જાદુ છે. ઈશ્વરે આ દુનિયા બનાવી છે, મસ્ત બનાવી છે. બધાને 99% 95% આવશે. કમ્પાઉન્ડર કોણ બનશે? બધા આર્કિટેક્ટમાં પાસ થશે તો ડ્રાફ્ટ્સમેન કોણ બનશે? કાંટા બનાવ્યા છે, ગુલાબ બનાવ્યા છે, આંબો બનાવ્યો છે, મીઠી કેરી, કડવી લીંબોડી બનાવી છે, ખાટા લીંબુ બનાવે, બધું છે તો આ જગત છે. સો એક્સેપ્ટ એવરીથિંગ. જે થાય તે સારા માટે. ઈશ્વર તું જ્યાં લઈ જાય, જેમ લઈ જાય, જે પરિસ્થિતિમાં મૂકે, હું મારો બેસ્ટ એફોર્ટ કરીશ, પરિવાર સાથે રહીશ, તારી પર શ્રદ્ધા રાખીશ, અને તું જે રસ્તો બતાવશે ત્યાં હું ચાલીશ. આ ભાવ જયારે આપણો સ્વભાવ બની જાય છે, ત્યારે જીવનમાંથી ભય જતો રહે. એ કામ નહીં મળે તો, હવે આ કામ પૂરું નહીં થાય તો, તારું ભિખારી નહીં જ થાય પૂરું, કે તું જ બોલે છે કે નહીં થાય તો. ના શેનું થાય? લીધું છે થશે. દાંત આપ્યા છે તો ચાવવા બી આપશે. એ ભરોસો નથી ઈશ્વર. અને એટલે સમગ્ર મનુષ્ય જાત દુખી છે. અને અમારા જેવી કોઈ નોટો છે કે સાલા દિલ બળે કે લાઇટર બળે, બે દ્રશ્યો સરખા. જે થવું થાય. 94% મહેનત કરી 12માં. when I was in 12th, કેટલું ગોખી માર્યું. એને સોડિયમ, કે પોટેશિયમ, NH ફોર, H હાઇડ્રોજન, Ag સિલ્વર, Ag મર્ક્યુરી, કુપ્રા, Cl ક્લોરાઇડ, Br બ્રોમાઇડ, આયોડાઇડ, NO2 નાઇટ્રેટ. હજુ આવડે બોલો? 450 માંથી 45 માર્ક આવ્યા હતા. ચેક રિટર્ન. 50% આર્કિટેક્ટની એક્ઝામ આપવા ગયો સેફ્ટમાં, બધું આવડતું હતું, સાલો હાથ ધ્રુજવા માંડ્યો. પાના દોડવાના, લોટો દોરવાનું બધું મૂક્યું હતું સેફ્ટમાં. હું એક્ઝામ આપવા ગયો, નપાસ થયો બોલો. અને આજે બિલ્ડર તરીકે કામ કરું છું. મારા ટોટલ પ્લાનિંગ હું જાતે કરું, સ્ટ્રક્ચર સુધી જાતે કરું. અત્યારે હું ગુજરાતની બેસ્ટ સ્કૂલ બનાવી રહ્યો છું. 2 લાખ સ્ક્વેર ફીટની આખું ડિઝાઇન મેં જાતે કર્યું. તમે મદદ કરજો સાહેબ, હવે બધા ઓળખાણ થઈ જશે મફતમાં. તો સવાલ શું છે કે ઈશ્વર ક્યાં લઈ જશે ખબર નથી. એની પર અતૂટ શ્રદ્ધા છે. પાપ પુણ્યમાં પડવું નથી, સ્વર્ગ નરકમાં પડવું નથી. આ નાની જિંદગી મળી છે, એ પરિવાર સાથે, મા બાપ સાથે, જે કોઈ 4-5 ક્લાયન્ટ છે, કામ પતે એટલે ક્લાયન્ટ પતી ગયું, આખી જિંદગી તારી જોડે સંબંધ રાખીશ. આ ભાવ પેદા થઈ જાય. કસરત અને વાંચન કરીએ. આપણું આર્કિટેક્ટ મસ્ત હોવું જોઈએ, અંદરથી ઇન્ટિરિયર એટલે ચોપડીઓ વાંચીને એ ભાવ મસ્ત થઈ જવો જોઈએ. તો ધન તો બાપુ નસીબમાં હશે ને જખ મારીને આવશે. ભગવાન દરિયો પી જવાનો છે, આપણે ભિખારીઓ ચમચી લઈને ઉભા છે, આટલું આપી દે. ભગવાન કે પોતાને ભાઈ ડોલ ભરીને આપવાનું, ચમચી નથી આપવાનું. પણ આપણને બસ આટલું મળી જાય. આજે આપણે સંકુચિતતા છે, આપણે જ આપણને નડીએ છીએ. બાકી આપણે નક્કી ના કરી હોય એવી કોઈ મર્યાદાઓ આપણને રોકી શકતી નથી. સ્કાય ઇઝ ધ લિમિટ. મને ક્યારેક ઘરમાં બૈરું નથી સાંભળતો, અત્યારે લાખો લોકો સાંભળે છે. કોઈ હોશિયારી, કોઈ આવડત માણસની કામ નથી આવતી. આ બેઝિક સંસ્કારો માણસના કામ આવે છે. અને એ જો તમારો સ્વભાવ બની ગયો કે મારે મસ્ત જીવવું છે, એક્સેપ્ટ કરવું છે, બધું સારા માટે છે, તો તમે જોજો તમારા જીવનમાંથી ભય જતો રહેશે. તમારો ફોટો મસ્ત આવશે. આ બધું સકારણ છે. આ સમગ્ર વિશ્વ આખું જોડ છે. એટલે આધ્યાત્મિકતા અને ભૌતિકવાદનો સમન્વય કરીને જયારે બાવા નથી થવું, મર્સિડીઝમાં ફરવું જોઈએ, સારામાં સારો એપલનો ફોન સ્વદેશી અહીં બનશે ત્યાં નહીં વાપરીએ. પણ હાલ તો ક્યાં વાપરવાનું? અહીં તો પેલા ધોકા બને છે. અને આપણે ઇમ્પોર્ટેડ નહીં વાપરીએ તો પછી ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ બંધ થઈ જાય. થોડું બહારનું વાપરવું એમાં વાંધો નથી. પણ જયારે આપણા દેશની વસ્તુ મળતી હોય ત્યારે પહેલી આપણા દેશની વાપરવી. અને છેલ્લું, કોરોના વાયરસથી સાહેબ જરાય ગભરાશો નહીં, ભય પામશો નહીં. દિવસમાં 2-4 વાર ગરમ પાણી પીવાનું રાખજો. ઉકાળો 1 વાર પીજો, 2-4 ચા પીજો, ગરમ વસ્તુ પીજો. હમણાં આઈસ્ક્રીમ બાઈસ્ક્રીમ ખાતા નહીં. કોઈ પણ ઇન્ફેક્શન થાય, શરદી આ તે, તરત એની ગોળી લઈ લેવાની. દવાખાને તો જતા જ નહીં હોય તોય લઈને આવશો ઘેર પાછા. હે ને? જવું જ નથી. કોઈ દવા જ નથી. દવાખાને જઈને શું કરવાનું? ઘરે રહેવાનું. જે કોઈ ફોનથી ડોક્ટર હોય એને અત્યારે પૂછી રાખે કે આવું થાય શું લેવાની, ગોળી લઈ લેવાની. ભયમાં જીવશો નહીં. 6 મહિના તમે કહેશો કે કોરોના વાયરસ આવ્યો તો ટોપ કામ થઈ ગયું.
એવું શક્ય હોય છે જીવનના જંગમાં કે દેખાય સ્પષ્ટ હાર પણ પડદામાં જીત હોય છે. આ જીવન છે. લાઈફ ઇઝ ટોટલી અનપ્રિડિક્ટેબલ. સારી તકલીફ શું છે, સ્કૂલમાં સિલેબસ હોય ને એમાંથી પરીક્ષા હોય તોય હાલા નપાસ થઈ. જીવનમાં સાલો સિલેબસ જ નથી. સાલા નફો કરવાનું શીખવાડે છે પણ નુકસાન થાય શું કરવાનું એ તો સ્કૂલમાં ભણાવતા જ નથી. આર્કિટેક્ટ બનવાનું શીખવાડે છે પણ 2 વર્ષ સુધી કામ જ ના મળે શું કરવાનું એ તો સાલા કહેતા જ નથી. તાજમહેલ શીખવાડે, લેલા મજનૂનો પ્રેમ શીખવાડે પણ પેલી છોકરી ના પાડે શું કરવાનું એ તો શીખવાડતા નથી. એજ્યુકેશન સિસ્ટમ બકવાસ છે આપણી. કારકુનોને નોકરિયાતો તૈયાર કરી શકે, 20% હોશિયાર લોકોને તૈયાર કરી શકે, 80% ચીલા ચાલુ માણસો જીવનમાં સફળ થાય એવી એજ્યુકેશન સિસ્ટમ નથી. અને હું 5 વર્ષમાં સ્કિલ સ્કૂલો ગુજરાતમાં શરૂ કરવાનો છું. તમારી બહુ મદદ લેવા આવી છે વખતે. અને એવી એજ્યુકેશન સિસ્ટમ કરવી છે કે જે મનુષ્ય જે સફળ છે અને એને એ જે ચીજ માટે પૃથ્વી પર આવ્યો છે એમાં એને હોશિયાર કરવો, આ એજ્યુકેશન છે. હમણાં છે ને હું પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં ગયો હતો. તમે બધા પોલીસ વાળાને કીધું કે આ ચોરી કરે, લૂંટફાટ કરે, બેંકો લૂંટે, આને તમારે પગે લાગવું જોઈએ. મને કે કેમ? હું તમારી રોજી છે. કોઈ ચોરી ના કરે તો પોલીસનું શું કામ છે? પોલીસનું કામ નહીં તો કોર્ટોનું કામ નહીં, કોર્ટોનું કામ નહીં તો જજોનું કામ નહીં, વકીલોનું. આખી સિસ્ટમ તૂટી જાય. બોલો ચોરો આખી સિસ્ટમ ચલાવે. તમે વિચાર કરો, ચોર છે બધું ચાલે છે. ભય છે તો મજા છે. ભય પણ જરૂર, ભય જવાન નથી. ભય સારે, ભય બિના પ્રીત આપણે નથી કહેતા પણ ખરેખર જ્યાં ભય હોય ત્યાં પ્રીત હોતી જ નથી. એ પછી એડજસ્ટમેન્ટ હોય. એટલે ફરીથી એકવાર કહું છું, જીવન અદ્ભુત છે સાહેબ. એક પળ જતા છોડશો નહીં જીવવાની સાહેબ. 12 વાગે ઈચ્છા થાય ચડ્ડી પહેરી સ્કૂટર લઈને આઈસ્ક્રીમ ખાઈ આવજો નેચરલ નો બોસ, નહીતર હવા નહીં પડે. ઘરમાં જ નવા કપડા પહેરજો. તમારી વાઈફને કહે કે રોજ નવા પહેરજો. નવી ક્રોકરી ઘરમાં વાપરજો. મહેમાન આવે જૂની હાલત જે આપણે તો રોજ નવી જોઈએ ક્રોકરી. આ જયારે તમારામાં આવી જશે અને પછી તમે જોશો કે તમારા લાઈફમાં ભય જેવો કોઈ શબ્દ નથી. બાકી તો પૃથ્વીનું બીજું નામ જ મુસીબત છે. રામની વાઈફને રાવણ ઉપાડી ગયો હતો. અયોધ્યા પેલા 5 પાંડવોની વાઈફને કૌરવો. એટલે અનંતકાળથી આ પૃથ્વી પર ગુનાઓ. આપણે મહાવીરને ખીલા માર્યા, મોહમ્મદ પૈગંબરને દોડાયા, મીરાને ઝેર પાયો, સોક્રેટિસને ઝેર. આ પૃથ્વી પર ક્યારેય શાંતિ હતી નહીં. બધી ડફોડ બનાવવાની વાતો છે. ઉપરથી અત્યારે ટોપ ટાઈમ છે. પહેલા તો એક સંજય જોડે સંજય દ્રષ્ટિ હતી. અત્યારે આપણા બધાની પાસે મોબાઈલ છે. જે જોવું એ ફટ જોઈ શકીએ. સમય બહુ સરસ છે. નેવર રિગ્રેટ ફોર એનીથિંગ ઇન લાઈફ વોટ એવર હેપન વિથ યુ. આટલી જ મારે વાત કહેવાની હતી. ઓવર ટુ સ્નેહલભાઈ. હવે તમારે કઈ વાતચીત કરવી હોય તો આપણે થોડીક કરી લઈએ. તમે કહેતા કઈ ક્વેશ્ચન આન્સર જેવું તો થોડીક વાર કરી લઈએ. આજે મારા આ 3જું સેશન છે એટલે હું સખત, એટલે હું થોડો થાક્યો છું એટલે હું મારી જાતને પૂરી કરું છું. હવે આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર શરૂ. શ્યોર. તમારું એનર્જી લેવલ બહુ સારું છે પણ આફ્ટર ઓલ ધીસ ઇટ્સ વેરી ઇન્સ્પાયરિંગ. એટલે ખાસ કરીને એ હતું કે અમારે એટલે આ આપણો આ મિત્ર છે, શત્રુ છે કે કઈ રીતે આની સાથે ડીલ કરવું. ઘણા બધા લોકો, અને ભય શેનો છે ઘણી વખત એ છે સંજયભાઈ કે ખ્યાલ નથી આપણને કે આપણને કંઈક છે ભય. તો એવા ટાઈમમાં આપનું શું કેવું છે કે ભય એટલો બધો ખરાબ છે કે હોવો જ ના જોઈએ? આપણો મિત્ર છે, શત્રુ છે, ખબર નથી પડતી. અહીંયા ગળું દબાવવાની શરૂઆત પગ દબાવવાથી થાય છે. અહીંયા દુશ્મન બનાવવાની શરૂઆત મિત્ર બનાવવાથી થાય છે. અને ધૃણા કરવાની શરૂઆત પ્રેમ કરવાથી થાય છે. કોઈ તમને કિસ કરે ને તો સમજવાનું કે આ બટકું ભરશે. કે કિસ છે ને નાનું બટકું છે, સોફ્ટ બટકું છે. અગ્નિ અને બરફ આ બંને એક જ છે, ખાલી ટેમ્પરેચરનો ફરક છે. બોસ આના કોઈ રસ્તા નથી. મેં કીધું એ જીવો. આ દુનિયામાં ક્યારે કોણ દગો કરશે નોબડી. આખી જિંદગી સાથે રહો તો બી ના ઓળખી શકો અને 5 મિનિટમાં બી માણસને ઓળખી જાઓ. આપણી ઓકાત નથી આ બધા મગજના વિચારોમાં પડવું નહીં કે કોની સાથે કેમ ડીલ કરવું. સાહેબ એવું હોત ને તો આ બધા કરોડપતિ અબજોપતિની પેઢીઓ, સદ્દામ હુસેન સોનાના ગ્લાસમાં પાણી પીતો તો હાલાન ગટરમાંથી કાઢ્યો. ધીસ ઇઝ લાઈફ. એટલે સાહેબ એવી થિયરી નથી. હું કોઈ દગો કરે એ પણ આપણા સારા માટે. આ ભાવ જયારે હું મિત્રતા કરું છું, હું ભરોસો કરું છું, એ ભરોસો તોડશે તો પણ હું તૈયાર છું. આ ભાવ સાથે જીવો. આના સિવાય આની કોઈ દવા નથી. હું 94% પરીક્ષા આપીશ પણ હું નપાસ થઈશ તો બી હું ખુશ છું. આ ભાવ કેળવવાની અને સાક્ષી ભાવ કહેવાય. બીજો કોઈ રસ્તો નથી સાહેબ, મારી પાસે તો નથી સાહેબ. અને આપણે જે પરિવારની વાત કરી એ પણ બહુ સારી હતી. અને એમાં એ છે કે આપણે અત્યારનું જે માહોલ છે એમાં બધાને ઘણા બધો સમય મળ્યો પરિવાર સાથે આ રીતે. પછી ઘણીવાર એવું બી છે કે આપણા સિવાય પરિવારના લોકોમાં બી ઘણીવાર ભય હોય. તો એની સાથે આપણે કેવી રીતે ઓવરકમ કરવું કે જે પારિવારિક રીતે આપણે લોકો સાથે મળીને આપણે કરીએ. અને ભય શું એવું છે કે ભય એકલા જે વ્યક્તિને બીક લાગે છે એવું છે, સ્વાભાવિક છે કે 4 જણ છે એમાંથી એક જણને વધારે બીક લાગે કે ભયમાં હોય કે બીજા બધા ના હોય. તો એવા સમયે
શું એકલો માણસ એકલવીરની જેમ એની સાથે જજુમે કે પછી બધાની સાથે કેવી રીતે આપણે સમન્વયથી એને લડવું જોઈએ, એવું કંઈ માર્ગદર્શન? સાહેબ, રેલવેનો પાટો હોય ને, રેલવેના પાટાનો ટુકડો તો એ 10 રૂપિયા ભંગારમાં વેચાય, પણ એની છરીઓ બનાવો ને તેના 10,000 રૂપિયા પેદા થાય. એમાંથી ટાંકણીઓ બનાવો તો 1 લાખ પેદા થાય, પણ જો આવી કોઈ ઘડિયાળના કાંટા બનાવો ને તો 1 કરોડ રૂપિયા પેદા થાય. કિંમત લોખંડની છે કે ઘડતરની? આપણું સાલું ઘડતર જ થતું નથી. બહુ મોટો વિષય છે ફેમિલી લાઈફ, પેરેન્ટિંગ, આપણા અલગ અલગ સબ્જેક્ટ છે, એટલે 2 મિનિટમાં એની વાત થઈ શકે નહીં. પણ સાહેબ એક વાત ચોક્કસ છે કે આજે સૌજીભાઈ ધોળકિયાથી માંડીને દુનિયાના જેટલા મોટા બિઝનેસ હાઉસો કામ કરે છે ને એ જોઈન્ટ ફેમિલીમાં છે, માટે અમને પ્રગતિ કરી. જ્યાં વિભાજન થયા ને ત્યાં લોકો લોસ્ટ એવરીથિંગ. સાવરણીની સળીઓ ભેગી હોય ને તો કચરો કાઢે, પણ છૂટી પડી જાય ને તો ખુદ કચરો બની જાય. દ્રાક્ષનો ઝુમકો 100 રૂપિયા કિલો વેચાય, પણ છૂટી પડી ગયેલી દ્રાક્ષ કોઈ 10 રૂપિયા કિલો લે નહીં. મારા પરિવારમાં હું રહું છું, ઘણા પ્રશ્નો થાય, મારા ભત્રીજાના, મારા ભાભીના, મારી વાઈફના પ્રશ્નો તો થવાના, પણ એક સમજ કે ઈશ્વરનો આ રસ્તો છે કે ભેગા રહીશું તો જીત છે, તો ભય નીકળી જાય. ઘરમાં 2 કાર્ટૂન જેવા બી લોકો હોય, 2 જણા એડજસ્ટ ના પણ કરે. એક માસ હું છું, મારે સૌથી વધુ સહન કરવું પડે. મારી માં આમ કે, મારી વાઈફ આમ કે, મારી સોયડી વચ્ચે સોપારી ગઈ, પણ હું એને મજા કરતો કે વાહ ચલો બાર આમ કે છે, ગુસ્સો બી કરવો પડે, બધું કરવું પડે. પણ સાહેબ ફ્રીજમાં પડેલી કેરી પડી સડી જાય ને, આને જોઈન્ટ ફેમિલી કહેવાય. કોઈ ખાય નહીં, પણ આ તો 2 જણનું ઘર હોય તો કેરીમાં લડાય, પેલો કે હું ખાઉં, પેલો કે હું ખાઉં. બરાબર. સાહેબ બાળકોમાં જે સંસ્કાર આવે છે ને જોઈન્ટ ફેમિલીમાં, એ કોઈ સ્કૂલ, કોઈ યુનિવર્સિટીમાં આવતા નથી. અને એમાં જે ઘરમાં 3 જનરેશન સાથે રહેતા હોય ને એ ઘરમાં તો બહાર ઘરનું નામ લખી દઉં કે અહીંયા સ્વર્ગ છે. આ જીવન છે. કોઈ વાર આના વિશે સ્પેશિયલ વાત કરીશું સાહેબ, અનુભવ શેર કરીશું. સંજયભાઈ, તમે બહુ જ સરસ વાત કીધી ને, એને હું થોડો લાઇટર ટોન પર લઈ જવા માટે છે ને એક પોલ ક્વેશ્ચન છે ઓડિયન્સ માટે, મજા આવે એવો. તો હું ખંજનને કહીશ કે ખંજન પોલ ક્વેશ્ચન ઓન કર, અને આઈ વુડ લાઈક ટુ રિક્વેસ્ટ ઓલ ધ પાર્ટિસિપન્ટ ટુ ડુ ઇટ. ઇટ વિલ બી ઓનલી ધેર ફોર 20 સેકન્ડ્સ. વચ્ચે ડિસ્ટર્બ કરું છું પણ મજા આવશે. ના નહીં. યા, આ 20 સેકન્ડ માટે રહેશે. તમારો બિગેસ્ટ ફિયર શું છે ઘરેથી કામ કરવા માટેનો? ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટી, તમારી પતિ કે પત્ની જોડે 24 કલાક રહેવું 7 દિવસ થ્રુ ધીસ લોકડાઉન, કે ઘરના કચરા પોતા કે વાસણ કરવા? તમે પ્લીઝ વોટ ફોર ધીસ, મજા આવશે. સ્નેહલ, તે કચરા પોતા વાળું કર્યું છે? મારે યસ, આઈ થિંક પોલના રિઝલ્ટ આવશે, અને આઈ થિંક એ એટલે ચર્ચા જોઈને ખુશ થઈ ગઈ પાયલ ઓલ્સો. ઓકે, સો આઈ થિંક જો મેં કીધું એ જ છે કે તે આઈ થિંક કચરા પોતા અને ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટીને ઇક્વલ વોટ્સ છે. અને સંજયભાઈ, સરપ્રાઇઝિંગલી જે તમે કીધું એ કે પતિ પત્ની જોડે રહેવાનો મોકો આજે મળ્યો છે, આઈ થિંક લોકો એને લોકડાઉનમાં એન્જોય કર્યો લાગે છે. સો દેટ ઇઝ ધ લોએસ્ટ 20% that we have achieved. મેં તો એક પણ દિવસ કચરા પોતું નથી કર્યા, ન શાક સમાર્યું છે, ન થાળી પણ રોજની જેમ જ તૈયાર થાળી ખાધું છે. હું તો નસીબ છું. તમે સુખી ગયો, તમે સુખી ગયો. મારી વાઈફ એ બાબતમાં મારે બહુ ધ્યાન રાખ્યું છે, એટલે આઈ એમ એ કરવું ખોટું નથી, પણ મેં નથી કર્યું. દેવદત્ત, યુ હેવ અનધર? ના બસ પ્લીઝ ગો હેડ સ્નેહલ, ગો હેડ. યા એટલે સંજયભાઈ, તમે જે કીધું કે બહુ સારી વાત છે કે લોકો અત્યારે જે વસ્તુ વિસરાઈ ગઈ છે કે આપણે જોઈન્ટ ફેમિલીમાં રહેવું, આ છે તે છે, એનાથી વ્યક્તિત્વનો વિકાસ થાય ને એ રીતે પછી માણસમાં જે બી આ ડિપ્રેશન, આ છે તે છે, એ બધું ધીરે ધીરે ઓછું થાય. અને બીજું આ ફિયર અને ક્રિએટિવિટીને કેવી રીતનું કઈ કનેક્શન છે કે અમારે ક્રિએટિવ લોકો છે, તો એ રીતે તમારું કઈ એમાં વ્યૂ પોઈન્ટ હોય તો? હું કઈ આનો માસ્ટર નથી, પણ હું એક વાત ચોક્કસ માનું છું કે ક્રિએટિવ માણસ તો કદી ભયમાં જ ના હોય. અને જો એ ભયમાં છે તો ક્રિએટિવ છે નહીં, અને ખાલી વેમ છે હું ક્રિએટિવ છું. તમે સારા નકશા દોરો, તમે ક્રિએટિવ નથી સાહેબ, ભૂલી જજો. તમે ઓટોકેડ તો મારે ત્યાં 10,000 નોકરી કરે છે, એ ઓટોકેડ પર મસ્ત નકશા દોરે. ક્રિએટિવ એટલે સાહેબ તમે એ લોકો છો કે જે લોકોને એના પૈસે એને સુખી કરો. તમે એ લોકો છો, એક ફોટોગ્રાફર શું કરે, એની સુંદર મોમેન્ટ યાદ કરીને આપે. તમે એ લોકો છો, તમે મારા ઓફિસનું ફર્નિચર કર્યું 2 કરોડનું, તો મને લાઈફ ટાઈમ એમ થયું છે કે આ માણસે મને મસ્ત ઓફિસ બનાવી આપી અને હું એમાં હેપી છું. પણ તમારી ક્રિએટિવિટી જો ફિયર છે, તો ક્રિએટિવ એ 2 કરોડની ઓફિસમાં મને ગમે જ નહીં, કે તમે ફિયરમાં બને છે કે ગમશે કે નહીં ગમે. આખી વાત જુદી છે. અગેન ફિયર જેવું કશું છે જ નહીં. ફિયર એ અજ્ઞાનતા છે.
ધારો કે હું તમારી ઓફિસ, તમે મારી ઓફિસ આવ્યા કે સંજયભાઈનું આ કામ મને મળી છે, તો તમે બે માટે તૈયાર થઈને જ આવ્યો. કામ આપે તો ઠીક છે, ના આપે તો ઠીક છે. આ સમજ એ આધ્યાત્મિકતા છે. મેં લગ્ન કર્યા, હું મારી વાઈફને સૌથી સારી રીતે ખુશ રાખવા કોશિશ કરી, અને પછી એ ના રહે તો ફૂટ્યા એના. હવે હું તો શું કરું, કઈ મરું એના માટે? આ બંને ચીજ એ બેલેન્સ. ઘડિયાળનું લોલક છે ને, આમ બે બાજુ જાય, અડધે જઈને પાછું ના આવે. એક દિવસ એમ થાય કેટલી સારી પત્ની મળે છે, તારે હાલ લાગે ગળું દબાઈ દઉં થાય. આ સ્વાભાવિક છે, મનુષ્યનો સ્વભાવ છે. એક ટેબલ છે ને, પેન 100 વર્ષ સુધી આમ ને આમ રહે, પણ જીવંત ચેતના એમને એમ થોડી રહે, એ તો રોજ ભટકે. એટલે આ બધું સુખ દુઃખ, અમીરી ગરીબી, ફિયર, આ બધું ચાલ્યા કરવાનું. પણ આ બધું છે તો જીવન છે. એ સમજ જ ફિયર તમને દૂર કરી શકે. 12% ના 54% હાલ હવે હું શું કરશું? પણ ભગવાનને ખબર હતી કે આ નોટને સ્પીકર બનાવવાનો છે, અને હાલ ડોક્ટર નથી બનાવવાનો, અને 54% આપો. એ સમજ હતી કે એના આઈડિયા આપણા કરતા, એના પ્લાન આપણા કરતા મોટા છે. એટલે એમાં સંતોષ લાગ્યો. આજે ખુશ છું. મારા ડોક્ટર મિત્રો કરતા હાલ પૈસા તો નથી કમાયા હું કશું, પણ ઊંઘ મસ્ત આવે છે. સાચી વાત છે. ઈશ્વર પરની શ્રદ્ધા, સાહેબ, ધેટ્સ ઓલ. અને બીજું એક છે કે દરેક વસ્તુમાં કેવું થાય છે સંજયભાઈ, કે પ્રોકાસ્ટિનેશન્સ બધાને બહુ થાય છે, કે આ કાલ ઉઠીને. અત્યારે કોવિડમાં બી શું છે, બધાનો સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ એવો જ છે કે અત્યારે અમારા પ્રોજેક્ટ બધાના સ્વાભાવિક છે ડીલે થાય, આગુ પાછું થઈ જાય, સ્ટાફ અડધો આવે, આ આવે. એટલે લોટ ઓફ પ્રોકાસ્ટિનેશન્સ જે હોય ને, આગળ શું થશે એના લીધે જે આ ફિયર ઉદ્ભવે છે. અને ધીરે ધીરે શું થાય કે બે એવા ફિયરફુલ માણસ ભેગા થાય ને, તો ઘણી વાર મેં ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે કે એ ફિયર વધારે પેલું એ થાય કે પછી બે ના બધા પાછા ત્રીજાને ફોન કરે. આવા જોડે તો બેસવું જ નહીં, ઉભા જ ના રહેવું, જતા રહ્યું કે ભાઈ તું જા, ઘેર જા તું. બરાબર છે. એટલે એ જ છે કે આપણે આપણી જાતને કેવી રીતે એમાંથી બહાર કાઢીએ ઇન જનરલ. સાહેબ, આ પોઝ બટન ખાલી આર્કિટેક્ટ માટે નથી, આખી દુનિયા માટે પોઝ બટન હતું. લોકડાઉન આર્કિટેક્ટમાં તો મારે અટકી, મારે 15 કરોડ ચૂકવવાના છે, રોજ ફોન આવે છે, એટલે કે પેમેન્ટ આલ મેલું છે નહીં. તમારે એકલા જ નથી, બધા વી ઓલ આર ઇન સેમ ટ્રેન. ટ્રેન અમદાવાદ થી ઉપડીને બરોડા ઉભી રહી ગઈ છે. મહિના પછી બરોડા થી ઉપડી તો ભરૂચ સુરત આવવાનું જ છે. ગામનું થશે, મારું થશે. હું માગવા વાળા ભાઈ નથી, હવે શું મરું, તાર ઘેર નોકરી આવી છું બોલતું કહેતો. હવે બીજું શું કરું? હું ખોટા ખર્ચા નથી કરતો, વાપરતો નથી, 2 રોટલી ખાતો તો ઘી નથી લગાવતો, બીજું શું કરું? એમાં કે તારે 15 કરોડ તો ચૂકવાઈ નહીં જાય. તમને જયારે આવું આજ કહું સાહેબ, બધાનો પ્રશ્ન છે, વિદ્યાર્થીઓનો, આર્કિટેક્ટનો. સાહેબ, દાંત આપ્યા છે ને, ચાવવાનું આપશે. તમે બજારમાં જાઓ ને, 1000 શર્ટ તૈયાર હોય છે. ચશ્મા લેવા જાઓ, 5000 ચશ્મા પડ્યા. ઘડિયાળ લેવા જાઓ, 1000 ઘડિયાળ. તમારી જરૂરિયાત પહેલા ભગવાને બધું તૈયાર રાખ્યું છે બોસ. ક્યારે આ કોટન ઉગ્યું છે, ક્યારે દોરા બન્યા, ક્યારે કપડું બન્યું, અને વેસ્ટસાઇડના સ્ટોરમાં કપડું તૈયાર ને હું જઈને લઈને આવતો રહ્યો. આપણે જન્મીએ માના આંચળમાં દૂધ તૈયાર, સાલા મોટા થઈએ દાંત તૈયાર, મકાઈ ખાવી પોપકોર્ન તૈયાર, મરી જઈએ સ્મશાનમાં લકડા તૈયાર. તમારા સાલા શેનો ભય છે મને તો સમજ નથી પડતી. એનો મતલબ કે ઈશ્વર પર શ્રદ્ધા નથી. આપણે મહેનત કરી, બેસ્ટ કરી, હવે પરિણામ ઈશ્વરના હાથમાં છે. પ્રોજેક્ટ લંબા છે, હપ્તા ભરવા. મારે 3 મર્સિડીઝના હપ્તા ચડી ગયા, શું કરશું? ચેક કોઈનો આવે તો હવે આપું, કે ઘરમાં જ પડ્યા ને હવે 50 લાખ રૂપિયા. સાહેબ, એક જ ચીજ ફરીથી કહું છું, ઈશ્વર પર શ્રદ્ધા. એ કશું સાહેબ પ્લાનિંગ થાય એમ જ નથી. મને ખબર નથી કે તમે મારું લોહી પીશો, 5 મહિના પહેલા ખબર નથી, આજે 2 છે તો તમારો ત્રીજો થયો. કરવો પડશે, હસતા મોઢે કરવો પડશે. એટલે કામ બાબતે નચિંતા થઈ જાવ સાહેબ. બધું મસ્ત થવાનું છે, બધાનું અટકેલું છે, બધાને કારીગરો મિસ્ત્રી કર્યા નથી, અને ચાલુ થશે ત્યારે બધાનું સરસ ચાલુ થશે. આ શ્રદ્ધા રાખજો. સાચું કહું સ્નેહલભાઈ, તમારા મારા જેવા લોકો હાલ શું કરવાની જરૂર છે? 12 લાખ રૂપિયા બૈરાને આપી દેવાના, ગમે ત્યાંથી વ્યાજે લાવી. કેટલા? 12 મહિનાને 1 લાખ, 12 લાખ. હવે કે 12 મહિના ફોન કરતી નહીં અને લોહી પીતી નહીં, હું બાવો થઈ ગયો છું એમ સમજ. એટલે એ બી ભય મુક્ત થઈ જાય, જાઓ જે કરવું એ કરો, મારી પાસે છે પૈસા. અને પછી આપણે 24 કલાક ઓફિસમાં એડવાન્સમાં કામ કરો, બસ, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. હા, સારો આઈડિયા છે સંજય, બધાને મદદરૂપ થશે. દેવદત્ત, તમારે કઈ પ્રશ્ન હોય તો. અને પછી સંજયભાઈ, બિફોર વી એન્ડ, એક મારી રિક્વેસ્ટ હતી કે 5 મિનિટ તમારા કોઈ આવનારા પ્રોજેક્ટ, મેં સાંભળ્યું નવી મૂવી પર બી આપ કામ કરી રહ્યા છો, અને એવું કઈ છે તો દેવદત્તને હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે એને પાસે કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો એ વાત કરે અને એની વાત હું રજૂ કરે, અને પછી કંઈક આપ અમને છેલ્લે જતા પહેલા આવું કંઈક કહીને જાઓ. એટલે વી લુક ફોરવર્ડ ટુ સમથિંગ ફ્રોમ યુ, કારણ કે અમને ખૂબ મજા આવી છે બધાના જે ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સરના જે વિન્ડોઝ છે એની અંદર બી ખૂબ બધા લોકોના રિવ્યુઝ આવી રહ્યા છે કે બહુ સારું એ લોકોને આ સેશન લાગ્યું છે. એટલે દેવદત્ત, આપ કઈ ક્વેશ્ચન બીજા? સંજયભાઈ, ઘણા બધા પ્રશ્નો છે. કેટલાક તમારી યુનિવર્સિટી ને જે તમે ફ્યુચરમાં કરવાના છો એના રિલેટેડ, આઈ થિંક કેટલાક સ્ટુડન્ટ છે એમના છે.
પણ એક મને એવું લાગે છે આ પ્લેટફોર્મ પર યોગ્ય રીતે કહી શકાય કે થિયરી ઓફ કર્મા એક જણનો પ્રશ્ન છે કે કર્માની થિયરી કેવી રીતે રિલેવન્ટ છે અત્યારના ટાઈમમાં. તો થોડુંક આઈ થિંક that would be it's a long subject. I know. પણ એટલું કહું, બેંકમાંથી 100 રૂપિયા જમા કરાવો તો 100 રૂપિયા ઉપાડી શકાય. એ બી 95 જ મળે. ખાતું બંધ કરાવો તો 100 રૂપિયા મળે. અને લોન લો તો ભરવી પડે. તમારે આ જગતમાંથી પૈસા કમાવા છે, આર્થિક રીતે સુખી થવું છે, તો બીજાને આર્થિક રીતે મદદ કરો. આ સીધો હિસાબ છે. સ્કૂલોમાં, હોસ્પિટલોમાં મફત સેવા કરો, સ્મશાનોમાં સફાઈ કરવા જાઓ, મંદિરોમાં ચપ્પલ જમા તો કરાવો બોસ. આ એક ગરીબ બ્રાહ્મણ આજે મર્સિડીઝમાં ફરે બોસ, સાયકલ ના હોય બોસ, પણ મેં જમા કરાવ્યું. ભગવાન તારે જખ મારીને આપવું પડે. 400 રૂપિયામાં 4000 નું કામ કર્યું છે. આજે કન્સ્ટ્રક્શનમાં ફ્લેટ, દુકાનો, કેટલા ગ્રાહકો છે, પણ કહું છું કે ના લેવું હોય તો પૈસા પાછા. કે ફિયર નથી, મેરા હૈ સો જાવે નહીં, જો જાવે સો મેરા નહીં. આજે આ રોલ પર છું, મને ખબર છે કે 5 વર્ષ પછી તમે કોઈ મને બોલાવો પણ કે જવા દો ને, આઈ એમ હેપી. આ તો સમય છે સાહેબ, મોજા ચાલ્યા કરે છે, આપણે જોઈ જવાનો છે. અને બીજી કોઈ વાત નથી. દેવદત્તે કીધું એમ ઘણા બધા એક્સાઇટેડ છે. અમુક લોકો કહે છે કે ભાઈ તમે પ્રોફેસર અમારે ભણાવવું છે, એટલે તમે જેમ કીધું ને, હજી તમે વિચાર્યું એ વખતે ભગવાને તમને પ્રોફેસર ને બી આપવાનું શરૂ કરી દીધું છે. એટલે વી હોપ કે બહુ સરસ બનશે. અમારી બધાની ઈચ્છા છે કે જલ્દી આ તમે બનાવો અને અમે બધા બી એમાં માણીએ. મારું એવું ડ્રીમ છે. અને એટલે મને આર્કિટેક્ટ લોકો બહુ ગમે છે કે ત્યાં 50% પરીક્ષા આપી શકો, એન્ટ્રન્સ. એવું છે ને બધું? યસ. એટલે આ જેને નક્કી કર્યું છે ને, બહુ હોશિયાર લોકો લાગે છે, જેને આર્કિટેક્ટનો પાયો નાખ્યો છે. કે એવું નથી કે 90% વાળો જ આર્કિટેક્ટ છે, કે આ તો હું થયો નહીં, બાકી બધા ટોપ તમારી બી મસ્ત નકશા. પણ એનીવે હું એવી સ્કૂલ યુનિવર્સિટી ગુજરાતમાં ખોલી રહ્યો છું, દરેક જિલ્લામાં એક. અને મેં સરકારને કહ્યું છે, હમણાં મેં સરકાર સાથે દોસ્તી કરી લીધી છે. મેં કીધું સાહેબ કંઈક કરો, અમારી જેવી નોટોનું શું. મેં એવી સ્કૂલ નક્કી કર્યું કે દરેક જિલ્લામાં એક સ્કૂલ હોય, સરકાર બનાવશે, આખી હું મોનિટર કરીશ. મારી સ્કૂલ 15 એકર જમીનમાં હશે. 15 એકરથી નાની કોઈ સ્કૂલ નહીં, કેમ્પસ જ નહીં. એમાં એક સ્કિલ સ્કૂલ હશે, એક સ્કૂલ હશે રેગ્યુલર. મારી સ્કૂલમાં 1 થી 12 ધોરણ સુધી ભણવાનું, 24 કલાક સ્કૂલ ચાલુ. 11 થી કોઈ ઘંટ વાગશે નહીં, કોઈ બેલ વાગશે નહીં. જેને જ્યારે આવવું હોય ત્યારે આવે, જવું હોય ત્યારે જાય. મને હાલ રાત્રે 2 વાગે સ્વિમિંગ કરવાની ઈચ્છા હતી, તો મને રાત્રે 12 વાગે બુક વાંચવાની ઈચ્છા, કે લાઇબ્રેરી બંધ છે, મૂડ આવે છે, લાઇબ્રેરી બંધ તો ક્યાંથી ચાલે? લાઇબ્રેરી ખુલે ત્યારે મૂડ ના હોય. મને મારી પ્રકૃતિ મુજબ, પેલું તો મિલિટરી ટ્રેનિંગ છે, 11 વાગે ખાઈ લો, 2 વાગે હુઈ જાઓ. પોલીસ થોડું, તો ક્રિએટિવિટી, સ્કિલ છે. મને ફ્લૂટ વગાડવી સવાર 4 વાગે, લાગે અત્યારની હોસ્ટેલમાં બધા ઊંઘ્યા છે તો વગાડવાની નહીં. હું તો સ્કૂલમાં પાનનો ગલ્લો, સિગરેટ બી પીવા છૂટ બાપુ. પીસે જ ખબર પડશે, કઈ લેવાની નથી. જેટલી સ્ટ્રિંગ દબાવશો એટલી ઉછળશે. પણ મારી સ્કૂલ કોલેજમાં 50 જાતની સ્કિલ મેં ડેવલપ કરી છે. 50 અલગ અલગ સ્કિલ હું ભણાવીશ. 50% સરકારનું ખટારા જેવું ભણાવવાનું, જે સિલેબસ છે એ તો ભણાવવું પડે ને, પાછા પરમિશન ના આપે. મા બાપ પાછા શું કે, ભણશે નહીં તો કરશે શું? જાણે ના મોટી દાલદર મારવાના, મોટા ટકા લાઈન. 10,000 નોકરી માટે 10 લાખ બેકારો જાય. આ તો આપણું એજ્યુકેશન. પણ સ્કિલ, મને કોઈએ કહ્યું જ નહીં કે યુ આર ગુડ સ્પીકર. નોબડી ટેલ મી. શું બોલ બોલ કરે? 20 વર્ષ બોલ્યા જ નહીં. 84 કોલેજ પૂરી કરી, 87માં. 2007 સુધી હું બોલ્યો જ નથી. અને બોલવાનું ચાલુ કર્યું. સાલા અત્યારે 2000 ફોર્મ પડ્યા છે, સેમિનાર કરવો, સેમિનાર. પણ હાલા પહેલા ક્યાં ગયા હતા? હું તો એ જ નોટ હતો. એવી સ્કૂલો બનાવી છે કે જ્યાં 3 ટ્રાયલ વાળાને સૌથી પહેલા એડમિશન આપવાનું, એનું મેરિટમાં સૌથી ઉપર ના. પછી 2 ટ્રાયલ, પછી 1 ટ્રાયલ, 35%, 36%, 40% એડમિશન ક્લોઝ. હવે વિચાર કરો, મારી એક સ્કૂલમાં 100 કરોડનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે. 100 કરોડનું. સાહેબ 3 ટ્રાયલ વાળા છોકરાનું સૌથી ઉપર નામ હોય, બોલો આખા ગામને લઈને આવે કે નહીં, આપણું નામ સૌથી ઉપર. કેટલો ખુશ થાય બોસ. અને પછી એ જે કામ કરે ને બોસ, સરિતા ગાયકવાડ નામની આદિવાસી એક દીકરી 500 મીટર 400 મીટર દોડીને રૂપાણી સાહેબે 5 કરોડનો ચેક આપ્યો. આપણે હાલ બધા બાયલા છીએ, ઘડતર નથી થતું. એવી સ્કૂલો બનાવી છે સાહેબ. 1 વર્ષનો બિલ્ડરનો કોર્સ. સાલા ખબર નથી 7 બારના ઉતારા શું, ટીપી શું, લંબાઈ શું, પહોળાઈ શું, બિલ્ડર થઈ જાય. અચ્છા તમે જુઓ, આર્કિટેક્ટ તમને સમજાવું સાહેબ, તમે બધા બુદ્ધિશાળી લોકો છો ને. આર્કિટેક્ટનો કોર્સ, એન્જિનિયરનો કોર્સ, ડ્રાફ્ટ્સમેનનો કોર્સ, ઇન્ટિરિયરનો કોર્સ, બિલ્ડરનો કોર્સ છે. હાલ અમારા જેવા બોથા બની જાય, તમને બધાને હાયર કરીએ અમે લોકો. તો બિલ્ડરનો કોર્સ મેં બનાવ્યો 1 વર્ષનો. તમારા બાળકને મારે ત્યાં મૂકી દો. 7 બારના ઉતારાથી 25 mm સ્ટીલ કોને કહેવાય, 12 mm પ્લાય કોને કહેવાય,
6 mm કોને કહેવાય, ત્યાંથી માંડી માઇક્રોમીટરમાં વાયરનો ગેજ કોને કહેવાય, 3 ફેઝ બધી એને અમે શીખવાડશું. તમે જુઓ, એક્ટરનો કોર્સ, સંગીતકારનો કોર્સ, મ્યુઝિશિયનનો કોર્સ, ડાન્સનો કોર્સ, સ્ટોરી રાઇટરનો કોર્સ, ફિલ્મ પ્રોડ્યુસરનો કોર્સ જ નથી. અમારા જેવા લોકો વિટામિન સી બનાવે, ભણેલા લોકો બધા ત્યાં જોડાય. સાલા ક્રિએટિવિટી નામે મીંડું. તમે ક્રિએટિવ નથી, ક્રિએટિવ અમારા જેવા બોથાઓ છે કે જે બધા ભણેલા ગણેલા લોકોને ભેગા કરીને મોટા પ્રોજેક્ટ્સ બનાવે. હું કોઈની નિંદા નથી કરતો સાહેબ, પણ ટચવુડ વાત કરું છું. એક માણસ મારા દીકરીને હાર્મોનિયમ શીખવાડું, કોઈ શિક્ષક જ નથી અમદાવાદમાં, 50,000 પગાર આપવા તૈયાર છું. મારી દીકરીને ફ્લૂટ શીખવી છે, કોઈ નથી. મારે ગાયો લાવવી, ગાયોમાંથી દૂધ કાઢીને સૌથી વધારે પૈસા અત્યારે લોકો ધન ઉપાર્જન કરી શકે છે, ગાયોનું પોષણ પણ થાય, એમાંથી બધું જાત જાતની પ્રોડક્ટ, કોઈ શીખવાડવાનું. હીરાનો ધંધો કોઈ શીખવાડો. તો સરકારી એજ્યુકેશન એટલી બોગસ સિસ્ટમ છે સાલી કે 20% લોકો આમાં સુખી થાય, 80% તો એમ સમજે કે મરી જાઓ, જિંદગી પૂરી થઈ ગઈ, ચલો ઓસ્ટ્રેલિયા, ચલો અમેરિકા. એવી સ્કૂલો બનાવી છે કે હમ સાલા લાઈન में खड़ा नहीं रहेंगे, हम खड़े रहेंगे लाइन वहीं से शुरू करेंगे. આવા લોકો પેદા કરવા છે. અને આના માટે મારી જરૂર છે સાહેબ. તમને વિનંતી કરું છું, તમારા III કે જે હોય તે, કે મને તમારી એમાં સેવાઓ આપજો. સાલા એમને મરી નથી જવું, કંઈક કરીને જવું છે. નાલંદ, જયારે દુનિયાને યુનિવર્સિટી ખબર નથી ત્યારે આ દેશમાં નાલંદા અને તક્ષશિલા વિદ્યાપીઠો હતી, એ ફરીથી પેદા કર્યું. હું તો બ્રાહ્મણ છું સાહેબ, મારું બ્રાહ્મણનું કામ છે સમાજ દિશા બતાવવાનું. બ્રાહ્મણ એટલે પૂજા પાઠ કરે નહીં, સમાજને દિશા બતાવે બ્રાહ્મણ. મારે બ્રાહ્મણ તરીકે જન્મ્યો છું, બ્રાહ્મણ તરીકે સાબિત થયું છે. અને એટલે આજે ખાસ જયારે આર્કિટેક્ટ બહુ થાય, પણ મેં કીધું ના, ભલે 3 તો 3 થાય, પણ આજે મળવું છે, જેથી મારી સ્કૂલ કોલેજમાં તમે કોઈ લેક્ચર લેવા આવો, તમે કોઈ, હું તમને પૈસા ચૂકવીશ સાહેબ, મફત કશું જ નહીં. આપણે તો મસ્ત ફી લેવાની છે, મસ્ત ફી ચૂકવવી, પણ જે કરો તે બેસ્ટ કરો. આવી સ્કૂલો બનાવવાનું મારું સ્વપ્ન છે. અને એમાં સૌથી વધુ આર્કિટેક્ટ લોકોની જરૂર પડશે, ઇન્ટિરિયર લોકોની જરૂર પડશે. અને ત્યારે તમારું એસોસિએશન મને એશ્યોરન્સ આપે કે સંજયભાઈ, અમે તમારા પ્રોજેક્ટમાં સાથે છીએ, કે જ્યાં સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ 40%થી નીચેના છોકરાઓ તૈયાર થશે ને, તો સમાજથી ઘણું ભારણ ઓછું થઈ જશે. અને આ બાળકો 12મા ધોરણ પછી કશું કરશે નહીં, સેલ્ફ મેડ લોકો પેદા થશે. આવું મારું એક ડ્રીમ છે, જે મેં તમારી જોડે શેર કર્યું. ખૂબ સારું છે. અને અમે બધા બી વી ઓલ આર એક્સાઇટેડ, અને ઘણા બધા જે અહીંયા શ્રોતાઓ છે એ લોકોમાંથી બી તમને બેસ્ટ બી આપી છે કે ભાઈ તમારું આ જલ્દી સાકાર થાય. એમના વતી હું કન્વે કરું છું. થશે, ભગવાનને કરવું જ પડે, એનો છૂટકો નથી બોસ. તમારો કોન્ફિડન્સ. Yes, Sanjayભાઈ, a fearless approach માટે we are very thankful. અને ખરેખર મજા આવી છે અમને, જે ઘણા બધા અત્યારે WhatsApp ને જે આવી રહ્યું છે એમાં જે ફિયરલેસ અપ્રોચ ની વાત છે એની જ મજા બધાએ એન્જોય કર્યું છે. એઝ એન IIID વી સિન્સિયરલી થેન્ક યુ. કારણ કે નોર્મલી અમારા બધા વેબિનાર્સ બધા હેવી ડિઝાઇન આ તે બધું થતું હોય છે, પણ વી ઓલવેઝ વોન્ટેડ કે કોમેડી કોઈ દિવસ નહીં સાંભળી, કોમેડી પણ સ્ટ્રેટ ફ્રોમ ધ હાર્ટ આઈ વુડ સે. એટલે અને આઈ થિંક એવરીવન હેઝ એન્જોયડ ઇટ. I think સેમિનાર ક્લોઝ કરતા પહેલા I would request everyone કે IIID અમારી આર્કિટેક્ટ્સ ઇન્ટિરિયરની બોડી છે, અને we are trying our level best to have a community feeling, a fellowship કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. So we have, you can visit our website, you can visit our Facebook page, અને we are open for all the memberships. And I'd like to close webinars on time. આપણે I think 1 કલાક પૂરો છે. સંજયભાઈ, thank you very much. થેન્ક યુ. મલીશું. અને સ્નેહલભાઈ, થેન્ક યુ, તમે મને આ સરસ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી બધાની સામે પ્રસ્તુત થવાની. ખૂબ ખૂબ આભાર, અને ભવિષ્યમાં મળતા રહીશું. યસ, મજા પડી ગઈ. થેન્ક યુ એવરીબોડી. બાય. નમસ્તે. So now we can end the meeting. Yes, please. Yes.